जय यीशु मसीह की। एमजेओ कैथेड्रल के सभी भाई और बहनों, सभी को नमस्कार। पुनः एक बार मुझे आप लोग के बीच में आकर एक वीडियो और डालने का मौका मिला, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को सादा धन्यवाद देता हूं और आप सबको नमस्कार करता हूं। साथियों, पिछले बार मैंने 2-3 वीडियो डाली थी जो चुनाव के पूर्व में था, तो आप लोग ने बहुत उसे दिल से देखा और प्रोत्साहित भी किया और आप लोग काफ़ी कुछ उसमें समझ पाए और मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया। आपने देखा उस चुनाव में जो भ्रष्टाचारी से लिप्त लोग थे, जो उस स्कूल कमेटी में घुसने के लिए बहुत आतुर थे, उनका मैंने खुलासा किया और आप लोगों ने उसको समझे और उसके तहत आप लोगों ने उसका निर्णय भी दिया। तो निश्चित रूप से आप सबके सब धन्यवाद के पात्र हैं। एनीवे, कुछ लोग यदि निर्वाचित होकर आए हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि वे और अच्छे से लोग काम करें और परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संविधान हमें बना के दिया गया है, उस संविधान के अनुरूप स्कूल के अंदर में, चर्च के अंदर में कार्य होना चाहिए। संविधान के विरुद्ध में हम लोग चमचागिरी के लिए हम लोग या भ्रष्टाचारी के लिए हम लोग काम करें तो वो पवित्र बाइबल के वचनों के विरुद्ध में होगा और उसके अनुसार हम यदि करते हैं तो निश्चय ही हमारे खुद का तो नुकसान होगा ही होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह एक दुखदायी कार्य होगा। तो എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് എംജിഒ കത്തീഡ്രലിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളവും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത്. ഈ ഇലക്ഷന് മുൻപ് ഞാൻ 2-3 വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് പ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ വോട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എൻ്റെ കർത്തവ്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളതനുസരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തികൾ സ്കൂളിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും ഉള്ള ഒരു കാരണമുണ്ടായില്ല. ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയും കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവർ നിയമപരമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും വളരുകയും അതനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണം. സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്തടിക്കുന്ന മാതിരി അച്ഛന്മാരെയും തിരുമേനിമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയും അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്, നിങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങൾ അത് ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നതൊന്നും നമ്മളാരും അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ മേളിൽ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ 2 അച്ഛന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ. നേരത്തെ ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരച്ഛനെയും കണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പഴയകാലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പഴയകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പഴക്കമില്ല, അതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ 450-550 മെമ്പേഴ്സുള്ള കാലങ്ങളോട്ട്. ഇന്നിപ്പം കഷ്ടിച്ച് 300 ആൾക്കാർ പോലും ഇല്ല. 327-26 പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ 327-26 പേർക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല, ഫിസിക്കലി ഇല്ല. അത് ഡാറ്റ കഷ്ടിച്ച് 200-250 അല്ലെങ്കിൽ 275 പേരിൽ കൂടുതലില്ല. അപ്പം ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ സേവനം ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ 2 അച്ഛന്മാരുടെ പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ 2 അച്ഛന്മാരെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പോറ്റി പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. 2007
8 കാലഘട്ടത്തിൽ പാഴം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് അതേ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പിൽ പോവുകയും എല്ലാ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതുവരെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് ആ സമയത്ത് എത്ര ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സുണ്ട്? 450 മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. ആ 450 മെമ്പേഴ്സുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരച്ഛൻ തന്നെ എല്ലാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് സ്കൂട്ടറേൽ. ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കഷ്ടിച്ച് 275 മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലില്ല. ആ 275 മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 2 അച്ഛന്മാരും അതിൻ്റെ സുവിധകൾ, അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ടി 2 പേർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. साथियों, जिसके पूर्व में हमारे यहाँ पे 2 जो पादरी लोग थे, वो एक ही पादरी हमारे यहाँ पे पूरा काम किया करते थे. जैसे आप देखिए 2007 में मिस्टर अब्राहम पी जॉर्ज फादर थे. उस समय उनके समय में 450 में लगभग 450 मेंबर थे. उस समय एक भी फादर थे, वो भी एक स्कूटर में पूरे एरिया में जाकर प्रेयर अटेंड करना, पूजा कर्म करना, सभी चीज़ों में निश्चित समय पे वो पहुंचकर पूरा कर्तव्य का निर्वहन करते रहे. उस समय कोई 2 फादरी नहीं थे. लेकिन आज 275 मेंबर के आसपास है. हालांकि हिसाब में 326-27 बता रहे हैं, लेकिन वो फिजिकली काउंट करने पर कई लोग उसमें से यहाँ से छोड़ के चले गए, कोई लोग मर चुके, उनका भी नाम इसमें इंक्लूड है. इस प्रकार 275 के आसपास मेंबर्स हैं. उन लोगों के लिए आज जो है हम 2 फादरी को यहाँ रखा गया है. अब 2 पादरी लोगों को रखे हैं और आज उनके लिए कार भी खरीद के दे दिया गया है, पेट्रोल भी दिया गया है, सुविधाएं दे दी गई, सारी कुछ व्यवस्था दे दी. लेकिन नियमतः जो कार्य होना है वो कार्य नहीं हो रहा है. आप देखिए, जो हम लोग काम करते हैं नियम के विरुद्ध में है कार्य करने का हम लोगों को आदत सा बन चुका है. क्योंकि नियम तोड़ना और वचन को तोड़ना या नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना, ये हम लोगों को सिखाता कौन है? हमारे पादरी लोग हैं. उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने में रख रहा हूँ. ये देखिएगा आप लोग इसको. हमारे फादर शिनोई वर्गी जो है उसके कार्यकाल में जो व्यक्ति यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने जो यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं समझता हूँ ये हमारे फादर शिनोई हैं. जब यहाँ उपस्थित हुए थे भिलाई में, उस समय ये शिनोई फादर को कार खरीद कर हमारे कमेटी के सदस्यगण इसको दे रहे हैं. ये बताइए, ये जो कार खरीद के दे रहे थे, कौन से बजट में उसको समावेश किया गया था और किस आधार पे ये जाके खरीद रहे हैं? आप बताइए. ये जो इस टाइप का गैर कानूनी कृत्य इनके द्वारा करना, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं. ये देखिए फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए, ये आप देखिए, ये हमारे फादर शिनोई हैं जो असिस्टेंट विगार एमजीओ कैथेड्रल है. इन्होंने हमारे बच्चों को ले आके गैर कानूनी कृत्य जो कराने का पाप किया है, उसके कारण से आज जो है हम लोग जो हैं बहुत दुखित है. इस टाइप का हरकतें जो बजट में पैसे का प्रोविज़न नहीं हुआ, आम सभा के अंदर में जनरल बॉडी पास नहीं किया गया, लेकिन हम कार खरीदेंगे. ये कौन से नियम के अंतर्गत है भाई? क्यों खरीदें? यदि आप अगर कोई काम कर देते तो आज आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करना शुरू करते. आप जो है, जबकि आप जैसे मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, आज की तारीख में मेरा कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे दंड दे रहे. वो दंड देने ख़त्म हो गया और 2012 का एक किसी जनरल बॉडी का एक निर्णय है बोल के आज पुनः मुझे 2024 में दंड दे रहे हैं. इनका दिमाग नहीं खुला के पादरियों का है. तो ये पादरी लोग ऐसा ही गलत सलत काम हमारे जनता के साथ में करवाते हैं. आप इसको जो है देखेंगे, हम लोग जो पाप करते हैं तो यह पाप जो है हम ले व्यवस्था में हम आके देखते हैं 4:2 में क्या लिखता है. उसमें 4:2 में है कि 4:2 हमारे इसमें लिखता है. ये जो है इस ले व्यवस्था का 4:2 में इजराइलियों से यह कह दिया कि तुम मनुष्य उन कामों में से जिसका यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल करके भी करेंगे तो पापी हो जाओगे. यदि हमने जो काम
हमें जो यहोवा ने मना किया है वो काम हमें नहीं करना है। आज हमें यहोवा ने क्या मना किया है? संविधान के विरुद्ध में जाकर कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में हिसाब से हम लोग जो हैं बजट पास नहीं करते हैं, जनता के द्वारा नहीं करते। आपने जाके खरीदा है, ये आपके द्वारा किया गया पाप है। ये तो यदि अभिषिक्त याजक यानी कौन? पादरी, अभिषिक्त याजक पादरी ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे। प्रजा यहाँ पे कौन है? ये जो फोटो में दिख रहा है ये हमारे प्रजा लोग हैं। ये देखिए, ये हमारे प्रजा अभिषिक्त याजक के द्वारा इस प्रजा को साथ में लेके गए, जिसमें देखिए हमारे 3 भाई लोग हैं छोटे। ये तीनों भाई लोग जो हमारे प्रजा हैं, इस प्रजा को लेके जाके उनके साथ में ये पाप करवा रहे हैं उनसे, हैं? उनको ले जाके कार खरीद रहे हैं, और कार खरीद के बगैर बजट का कार खरीद रहे हैं, और उसके बाद में ये उनको जो है वो प्रजा को उसमें दोषी ठहरा रहे हैं। उनको भी शामिल करके उनसे भी पाप करवा रहे हैं। उनको भी ये बता रहे हैं कि तू भी मेरे पाप में शामिल हो जा, मेरी इच्छा के मेरी लालच में तू भी शामिल हो जा। और उसको करवा के पाप के करने के बाद तो ठहराते तो अपने पाप के कारण वह निर्दोष बछड़ा यहोवा के को पाप बलि करके चढ़ाए। तो ये उसको उस पाप क्रिया में आप जो है हमारे जो प्रजा है, हमारी जो जनता है, जो भी कमेटी में रहे होंगे, उनको उसमें शामिल करके आप उनसे भी पाप करा रहे हैं। ये पाप नहीं तो और क्या है? ये बगैर बजट का आपके द्वारा परचेस करना, ये जो है पाप नहीं तो और क्या है? बताइए। हैं? आपको कैसे हिम्मत हो गई भाई खरीदने की? हैं? आपको कैसे हिम्मत हो गई ये खरीदने की? तो ये सब चीज़ें आपके द्वारा मिस्टर फादर शिनोई चरियान, आपके द्वारा ये गलतियाँ की गई है। ये जो कार ज़रूरी है उसके लिए बजट आएगी, रखा जाएगा जनरल बॉडी में, उसके बाद हम खरीदा जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कैसे करेंगे? तो ये आप जब से यहाँ प्रवेश किए हैं तब से आप पाप की शुरुआत कर चुके हैं, असत्य का काम आप करने शुरू कर दिए। तो ये जो है, ये जो आप अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय को हम लोग सहन कर रहे हैं, हम लोग देखते रह रहे हैं। तो ये मत समझिए कि आप जो है सब कर रहे हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ना समझे। क्योंकि आपके द्वारा जो भी काम आप करते हैं उसमें जो है आप बाइबल के हिसाब से आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ही हम जो याजकों को जो है यशायाह नबी का किताब जो है, यशायाह नबी की किताब जो है उसका जो 56 चैप्टर 9 से लेके 12 जो है वो एक आप पढ़िएगा। उसमें एक अच्छे चरवाहा के रूप में हम लोगों को एक प्रीस्ट का जो सर्विस होना चाहिए उसके बारे में यहोवा ने कैसे उसको आप लोगों को लताड़ा है उसके बारे में उसमें इंडिकेट किया है। क्या किया? यशायाह नबी का चैप्टर 56 9 से लेके 12 पढ़िएगा। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरूपे अंधे, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं, और जो भोंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन बोल रहा है, आप देखना है। हे मरभूखे कुत्ते हैं, ये मेरे को नहीं बोल रहा है, ये यहोवा आप लोगों को बोल रहा है। कुत्ते जो कभी तृप्त नहीं होते, आप कभी तृप्त नहीं होते हैं, मरते, वे चरवाहे जिनमें समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है आप लोगों में, हैं, जो आपको एक सही डायरेक्शन देना चाहिए जनता को, वो समझ ही नहीं है आप में, हैं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना मार्ग लिया है। तो आप लोगों को अपना लाभ चाहिए, अपना फ़ायदा चाहिए, वहाँ पे आप लोग नियम तोड़ के काम करते हैं। यही यहोवा इसी से दुखी होकर उन्होंने परमेश्वर ने ये जो है याजक लोग के विरुद्ध में, प्रीस्ट लोग, पादरी लोगों के विरुद्ध में, पास्टर लोग के विरुद्ध में बोला है।
तो उस कैटेगरी में आप आते कि नहीं, पहले देख लीजिए इसको, क्योंकि ये वो यहोवा के मुंह से गिरा मर भूखे कुत्ते हैं, मर भूखे कुत्ते, तो समझे नहीं। हाँ, और उसके बाद आगे सुन लो, और हैं वे कहते हैं आओ हम दाख मधु ले आए और मदिरा पीकर छक जाए और कल का दिन भी तो आज का भी समान अत्यंत सुहाना होगा। तो ये हम लोगों का आदत है, हम लोग आनंदित होकर मनोरंजन कर कर ज़िंदगी काटना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इसराइल के भ्रष्ट अगुओं, परमेश्वर जो है इसराइल के जो भ्रष्ट अगुए हैं, अगुए यानी पास्टर लोग, उस समय के अगुए और किसको, पुजारियों को दोषी ठहराया। उन्होंने इसराइल के भ्रष्ट अगुए और पुजारियों को दोषी ठहराया, क्योंकि वे वचनों को नहीं जानते, स्वार्थी, उपलब्धियों के प्रति लालची थे और मादक पेय से दूर नहीं रहते थे। तो ये आप लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आपको हमको सब समझना है कि हाँ, जो नियम को तोड़कर आप लोग चलते हो, तो ये वचन आप लोगों के लिए काम आता है उस समय है, क्योंकि इसलिए सारा चीज़ ബൈബിളിൽ दिया हुआ है, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് MGM സ്കൂളിൽ പൈസ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ബഡ്ജറ്റുണ്ട്, ഇതിനൊരു നിയമങ്ങളുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ആ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് ജനറൽ ബോഡി പാസ്സാക്കണം. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ അച്ഛനും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ വിളച്ചിലിനും ഈ വൃത്തികേടിനും ഈ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചനിയന്മാരെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാപമാണ്, ഇത് ദോഷമാണ്. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ലേവ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ചാപ്റ്റർ 4 മൂന്നാം നമ്പർ വാക്യം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് മുൻപോട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രകാരം നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എന്താണ്, നിങ്ങളെ അഭിഷിക്തമായ പാസ്റ്ററും അച്ഛന്മാരാണ്, യാചകന്മാരാണ്. ആസെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാപമാണെന്നും ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പാപബലി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുമാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന യെശയ്യാ നബിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 56-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം തൊട്ട് 12-ാം നമ്പർ വാക്യം വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവാണ്, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കൊതിയന്മാരായിട്ടുള്ള യാചകന്മാർ, അവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ, പട്ടികളെന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പട്ടികൾ, വിശപ്പ് കൊണ്ട്. വാക്യത്തിൽ ഞാനല്ല ഇത് പറയുന്നത്, ഇത് യഹോവ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 56-ൽ 11-ാം നമ്പർ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പട്ടികൾ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ഷെപ്പേർഡായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബോധമില്ലാത്ത ഷെപ്പേർഡാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബോധമില്ലാത്ത ഷെപ്പേർഡ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, നിയമത്തെ തെറ്റിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് ബോധമില്ലാത്ത ഷെപ്പേർഡായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബോധമില്ലാത്ത ഇസ്രായേൽ ഇതുവരെ യഹോവ ഉണ്ടല്ലോ, ഇസ്രായേലിലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ പറയുന്ന യാചകന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തെ ഈ കലീശകളെ നമ്മുടെ പള്ളികളും ചർച്ചുകളിലും കൊണ്ടു നടന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി പരീശ്വരന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പുജാരികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവരെ വചനം പ്രകാരം ഇവർ പോകാറില്ല, അവർ വളരെ കൊതിയന്മാരാണ്. ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇത്ര സത്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് MGM പള്ളിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെ എലക്ഷൻ വന്നു, എലക്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് ഷാജി ബേബി ഫാദർ അവിടെ ഇലക്ഷൻ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായിട്ടിരിക്കുന്നു. 4-ാം തീയതി അദ്ദേഹം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തേച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കാലിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാതിരി കയറിയിരുന്നു. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങളോട്, വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇത് അച്ഛനെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലെറ്റർ കാണിക്കാൻ പറയും, കാണിച്ചില്ല. ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാം കൃത്യങ്ങളെന്തുവാണ്,
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നിർന്ന ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡറായിരുന്ന മോൻസി ജോണിനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ, അവരെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് കൂടെ പിടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണം പണി ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ അതല്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഇലക്ഷനിൽ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റേയും കൂടാണ് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തി അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു, അതനുസരിച്ച് അച്ഛൻ ചെയ്തു തന്നു. ആ ലാസ്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? എൻ്റെ നോമിനേഷൻ ഞാൻ സെക്രട്ടറിഷിപ്പിന് വന്ന് നിങ്ങളത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ. ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേടി? റിസിപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ലെറ്റർ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പേടി വരുന്നത് എന്താ? ഹിന്ദി വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലയോ? ഹിന്ദി വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാൻ അറിയാമോ? ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാൻ അറിയാം, ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഹിന്ദി വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ഇന്ത്യയിലും താമസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിലും താമസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുകയും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഹിന്ദി അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പം ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് പറയും, പോസ്റ്റ്മാനോട്, ഇടാ നീ അവിടെ നിൽക്ക്, ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ ഞാൻ വായിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണിച്ചത്? എന്നിട്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്യാതിരുന്നു. എന്നിട്ട് 8:30 ടൈം നിങ്ങൾ അവിടെ കാണിച്ചു ഇന്ന് റിസീവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ്. ആ ലെറ്ററയുടെ എന്തിനാണ് കാണിച്ചത്? 7 മണിക്ക് നിങ്ങൾ നോമിനേഷൻ തുടങ്ങി, സ്കൂട്ടറി തുടങ്ങി. ആ 7 മണിക്ക് നിങ്ങൾ നോമിനേഷൻ സ്കൂട്ടറി തുടങ്ങിയ 2 ആൾ അവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 7 മണിക്ക്. 7 മണിക്ക് നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. 7 മണിക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ അറിവ് കിട്ടിയതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ 24-ാം തീയതി നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 24-ാം തീയതി നിങ്ങൾ നോമിനേഷൻ സ്കൂട്ടണി ചെയ്തിട്ടില്ല. 23-ാം തീയതി നിങ്ങൾ സ്കൂട്ടണി ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 24-ാം തീയതി 7 മണിക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂട്ടണി നടത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ 23-ാം തീയതി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 24-ാം തീയതി 7 മണിക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നു, അതിന് പ്രകാരം നിങ്ങൾ 8:30 ആയപ്പോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് കുഴപ്പം അതിൽ? 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറി കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം റിജക്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നേരമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തരുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ 7 മണിക്കായിരിക്കും തരുന്നത്, 7:10 തരുന്നത്. ആദ്യമേ സ്കൂട്ടണി അനുസരിച്ച് ആദ്യം ട്രസ്റ്റിയുടെ പോസ്റ്റ് സ്കൂട്ടണി, അതെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പോസ്റ്റാണ് സ്കൂട്ടണി ചെയ്യുന്നത് നിയമപ്രകാരം. അത് നിങ്ങൾ 7 മണിക്ക് ചെയ്ത് കാണും, അല്ല 7:30 ചെയ്ത് കാണും, അല്ല 7:25 കഴിഞ്ഞാൽ 8 മണിയായിട്ട് ചെയ്ത് കാണും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 8:30 തന്നെ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കള്ളത്തരവും കോശലവും ഒക്കെ കാണിച്ച് കപട്യങ്ങൾ കാണിച്ച് നടന്നാൽ ദൈവം പൊറുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 25-ാം തീയതി നിങ്ങൾ നോമിനേഷൻ സ്കൂട്ടറിങ് ചെയ്താൽ സാധാരണ നടക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാരമ്പര്യവും അനുസരിച്ച് അന്ന് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്യുവാണ്, പ്രീലിമിനറി ലിസ്റ്റിൻ്റെ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത എന്തുവാണ്? 25-ാം തീയതി രാവിലെ 7:30 മണിക്ക് ചെയ്തു, ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു. നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എത്രയാണ്? 9 മണി. നിങ്ങൾ ഇട്ടത് എത്രയാണ്? 7:30. എന്ത് നിയമമാണ് നിങ്ങൾ പാലിച്ചത്? എന്താ നിങ്ങൾ അതിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ തരാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പം ഇത് हमको कहना है कि आप वहाँ पे नोटिफिकेशन फादर शाजी बेबी कर दे रहा है और उसके बाद में आप जो है वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर बन के बैठे हैं. आपसे हमने निवेदन किया कि आप कैसे बैठे हैं, तो बोले कि आपने बोला कि हम फादर बेबी गांव गया है इसीलिए हम जो है बैठे हैं, और आपने लेटर भी दिखाया नहीं. नॉमिनेशन फॉर्म दिया, नॉमिनेशन भर के दिया, उसके बाद में नॉमिनेशन का स्कूटनी किया 24 तारीख को. जब स्कूटनी किया तो आपने 24 तारीख को स्कूटनी करने के बदले 23 तारीख को स्कूटनी कर लिया था. 24 तारीख को 7 बजे से 9 बजे के बीच में स्कूटनी था. हमने 7 बजे हमारा आदमी आके आपको पूछा था, बोले स्कूटनी कर लिया. बोले तो बोले कैसे कर लिया? तो बोले हमने कल ही कर लिया. बोले आपको कल करने का था क्या? 23 तारीख को करने का था. 24 को आपने किया. 24 को आपने 7 बजे सबसे पहले ट्रस्टी का पोस्ट का स्कूटनी होता है. 7 बजे करेगा, मुश्किल से एक फॉर्म था, वो मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगता है. उसके बाद सेक्रेटरी का पोस्ट रहता है. सेक्रेटरी का पोस्ट में 3 आदमी थे. तीनों का स्कूटनी करने में कितना टाइम लगेगा? उसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट. तो आप उसको स्कूटनी करने के बाद में आपने वो जो है 8:30 बजे अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया था तो इलीगल हो जाता है, वो नियम विरुद्ध हो जाता है. 8:30 बजे आपको दे दिया तो नियम विरुद्ध कहाँ से होगा? 9 बजे में हमारा स्कूटनी खत्म होने के बाद आपको एप्लीकेशन देगा कोई कि स्कूटनी के टाइम में देगा. जब स्कूटनी जिस कैंडिडेट का जो और स्कूटनी करना है तो कैंडिडेट को या उसका कोई सपोर्टर को वहाँ होना चाहिए.
आपने उसके सम्मुख आपको स्कूटनी करना था, आपने वो काम नहीं किया कभी वहाँ पे, है नियम विरुद्ध काम किया आपने, है वो भी मिस्टर मोंसी जॉन को लेकर बैठा काम किया, क्योंकि मोंसी जॉन उस समय तुम्हारा कैंडिडेट है वो आपको दूसरा आदमी बैठा सकते थे। तो ये काम आपने किया, ये इस तरह से नियम विरुद्ध कार्य किया आपने, और गलत काम करके आप उस घमंड में रहे कि ये काम हम अपनी मर्जी से करेंगे, हम जो चाहते हैं वो करेंगे, सामसन जाए भाड़ में हमको। और आपने किया 25 तारीख को 9 बजे लिस्ट डालने के बदले में 7:30 बजे आपने लिस्ट कैसे डाल दिया? सब लोग टॉयलेट में रहते उस समय, आप कैसे लिस्ट डाल दिया? 7:30 बजे कोई लिस्ट डालने के समय है। और ऊपर से गलती क्या कर दिया ईश्वर ने? ईश्वर गलती आपसे क्या करवाया? शाहजी भाई का नाम लिख दिया और आप स्वयं कर रहे हैं। आप शाहजी भी है हो, हैं? आप शाहजी भी हो, हैं? अरे इतना ब्लंडर मिस्टेक आपसे हुआ है? आप ये उपवास में जो हमारे विरुद्ध में जो कार्य कर रहे हैं ना, ईश्वर उसी का दंड आपको दे रहा है। ये നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ഉപവാസ സമയത്ത് എന്നോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നു, ദൈവം തരുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷകൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇന്നൊരു ഒരു ക്രിമിനൽ കേസാണ്, ദിസ് ഈസ് ദ ക്രിമിനൽ കേസ് ഫോർ യു. അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആ ക്രിമിനൽ इस आपराधिक कृत्य के लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं. तो ऐसे ऐसे शैतानी कार्य आप करते हो, और आप जब से यहाँ आए हो उसके बाद से आप नियम विरुद्ध काम करते हो. हर एक जनरल बॉडी में आप बैठते हो. क्या ज़रूरत है आपको जनरल बॉडी में बैठने का, जबकि आप स्कूल के एम्प्लॉई हो? आपको तो वहाँ बैठना नहीं चाहिए. आपके किस उद्देश्य से बैठे हो? असिस्टेंट विकारी, इसके पहले भी हमारे पास में बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं. आपको मालूम है PM मैथ्यू सच फादर यहाँ पे विकारी था नहीं, उस समय वो उनको, चूँकि वहाँ का प्रिंसिपल भी था, विकारी भी था, प्रिंसिपल भी था, उस कारण से उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया. तब के पुन्नू सच फादर यहाँ पे आए हैं. यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू बना था, और उसके बाद में तब से ये निर्णय हो गया जो स्कूल का एम्प्लॉई है वो चर्च में नहीं बैठेगा. इसीलिए जो भी पादरी आया वो स्कूल का एम्प्लॉय नहीं बनता है. और आप कैसे स्कूल के एम्प्लॉय बन गए? आप स्कूल के एम्प्लॉय बन गए तो ठीक है, तो आप फिर वहीं रहिए. आप इधर पुदियों में क्यों आके बैठते हो? यहाँ की जनता के भावना के विरुद्ध में आप जो है कार्य करते हो, है नियम के विरुद्ध में कार्य करते हो. यहाँ एक रीति रिवाज है बनाया हुआ, उसके विरुद्ध में काम करते हो, और उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन भी देते हो, है. वो जस्टिफिकेशन ये परमेश्वर आपको कभी भी आपको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं है. झूठ और गलत का चीज़ कभी भी उनको पसंद नहीं है, और आप वही काम करते आए जिसके कारण से परमेश्वर आपको जो है कभी भी माफ़ नहीं करेगा. आप हमेशा हर जगह झगड़ा झंझट में आप लगे इन्वॉल्व रहते हो, और झगड़ा झंझट के कारण से परमेश्वर आपके साथ में जो है आपसे गलती करवा रहा है, और आप जो है उसी गलती के कारण से आप जो है आज ये स्थिति बुरा हाल हो रहा है. आपको क्या ज़रूरत था जाके वहाँ पे सामसे शौमेल को ना करस्पॉन्डेंट नहीं बनाने की बोलने का? आपने क्या बोला उस समय कि जब मिस्टर CV जॉन आपके पास आया था एप्लीकेशन देने के लिए, तो आपने क्या से बोल दिया आपने कि इस मिस्टर CV जॉन जो है यहाँ का केरल से एप्लीकेशन ले क्लियरेंस सर्टिफिकेट ला के नहीं, या मेंबर नहीं बना करके? आपको कैसे मालूम है? जब CV जॉन मेंबर बना था तो आप पैदा हुए थे? आपको किसने बताया इस चीज़ को? जो व्यक्ति ने आपको बताया वो व्यक्ति क्लियरेंस सर्टिफिकेट ला के हम बिलाई MGO कैथेड्रल का मेंबर बना है? अब जिस मेंबर से आपने पूछा, और जिस मेंबर ने आपको बुद्धि दिया, वो मेंबर से पूछे आपने भी क्लियरेंस लाया है? मेरा बाप जो है यहाँ बिलाई में मेंबर था, फाउंडर मेंबर. मेरा फादर जो है उस समय उन्होंने बिलाई केरल से सर्टिफिकेट ला के मेंबर बनाया है. ऐसे जिसने आपको बोला है, या पुराने जितने लोग थे, एक ने भी बिला केरल से एक भी सर्टिफिकेट लेके नहीं आया. वैसे ही CV जॉन जो है यहाँ के फाउंडर मेंबर है, और उसके जो गार्जियन के रूप में जो मेरे फादर थे या तमाम लोग थे, उनके प्रमाण पत्र के आधार पे उस समय के तत्कालीन बिशप ने उनको सर्टिफाई करके दिया था. और जो आदमी आपको बताया ना, वो आदमी चाहता था कि उसको मेंबरशिप ना मिले. उसके मुंह पे तमाचा मिला जब तेओदोसिस तिरमेनी ने जब उसको मेंबरशिप सिग्नेचर करके दिया तो. और आप वहाँ पे उनको बोलते हैं कि मेंबर ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയിപ്പിക്കല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് ഒന്നും കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളാണോടോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നാണോ മാനോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണോ? ഒരു പക്ഷം കയറുന്നുകൊണ്ട്
സമൂഹത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാന്യത ഒരു 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 പ്രീസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ നാട്ടുകാരെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവിടുത്തെ ഇവിടെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വഴക്കുകളും പയ്യാവലിയും ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസി കളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ ഉണ്ടല്ലോ ആക്ഷേപിക്കാൻ ആണോ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക. പള്ളിയിൽ ശമ്പളം, സ്കൂളിൽ ശമ്പളം, ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടണം. നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഈ പള്ളികളും സ്കൂളുകളെല്ലാം. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 5 പൈസയുടെ പ്രയോജനം ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഞങ്ങളാരും അവിടുത്തെ ഒന്നും ഈറ്റിപ്പരിച്ച് തിന്നാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വാ തുറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള റിപ്ലൈ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഒരാളിനെ പറ്റി പാശവികരമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അവകാശം തന്നത്? നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട അടുത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടും. ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? CV ജോൺ നാട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരാതാണ് ഇവിടെ മെമ്പറായത്. എൻ്റെ ഫാദർ ഉൾപ്പെടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എത്ര അന്ന് ആ 750 മെമ്പേഴ്സുള്ള ഒറ്റയെണ്ണം പോലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലോ ആയത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈസെൽഫ്. ഇപ്പം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയാൻ സാധിച്ചത്? ജനിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ? നല്ലവനും പറയുന്ന ആ പറഞ്ഞവനെ മെമ്പർ കൊണ്ടുവന്നാന്നോ ചോദിച്ചേ ഇവിടെ? ഈ ഫാദർ ഷിനോയോട് പറഞ്ഞത് ആ ആൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടാന്ന് വന്നേ. ആരാ പറയുക? എനിക്കറിയാം. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലുള്ള വിളച്ചിൽ നിർത്തി മാന്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടേണ്ട റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അവിടെ നിങ്ങളുടെ വിളച്ചിലുകളും വൃത്തികേടുകളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എഴുതി അയക്കും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിട്ടുവിടത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വിളച്ചിലും നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഓടുന്നൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും നിങ്ങൾ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല, നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ദ്രോഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ഇവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായ പണികളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേച്ച് പോകുന്നതെന്നും ഇതൊക്കെ പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പറയും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് മാന്യമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളോട് കുത്തുകളിക്കാൻ അത് നോക്കല്ല. ജനങ്ങൾ സൈലൻ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. जनता को आप उचकाने की कोशिश मत करिए, लड़वाने की कोशिश मत करिए. आप याजक हैं, याजक के रूप में रहिए. आप उपवास का समय है, उपवास के रूप में ईश्वर ने आपको जो दिया है दायित्व उसका पूरा करिए. आप बताइए, यहाँ पे CV जॉन का जो मेंबरशिप का एप्लीकेशन था जब दिया गया, यहाँ जो मर गया है वो बिशप के द्वारा उनका प्रमाणित करके साइन करके दिया गया था. उसको मेंबरशिप नहीं देने के लिए उस समय का जो कमेटी का मैं जो उंगली किया था वो व्यक्ति आज आपको बता रहा है कि वो सर्टिफिकेट नहीं लाया. तो वो जो व्यक्ति से आप पूछिए, क्या आपने केरल से आया तो प्रमाण पत्र लेके आके यहाँ पे मेंबरशिप लिया है? उस समय 750 मेंबर थे 74 के पहले. पूरे में आदमी जो होते केरल से आए थे बगैर प्रमाण पत्र के यहाँ मेंबरशिप लिए. उसमें मेरा फादर भी वैसी की है. समझ गए नहीं? मैं भी बगैर मेंबरशिप प्रमाण पत्र लाए मेंबर बना. ऐसे पूरे लोग वैसे बने. आप किस आधार पे आप किसी पर आक्षेप लगा रहे हैं और किसी को बोलने का आपको अधिकार क्या है? आप क्यों यहाँ पे फालतू चीज़ें बातें करते हो? जो मतलब की चीज़ें बात करिए, बेमतलब की चीज़ मत करिए जो आपको शोभा नहीं देती है. आप रेस्पेक्ट दीजिए. आप बहुत छोटे हो, आपकी ड्यूटी है कि आपके बाप की उम्र के आदमियों की आप इज्जत करना सीखे. अगर नहीं सीखते हो तो आपको ऐसे ही जवाब मिलेगा. आप बिल्कुल झगड़ा लड़ाई और आपस में तनाव पैदा करना, कलीसिया के अंदर लड़ाई करना, ये सेवा का काम नहीं है. ये आपका कलीसिया की ड्यूटी नहीं है. आपको सिखाया नहीं इन्होंने जब आप थियोलॉजी पढ़े तो ये सब आप लोग सीखना कब सीखोगे? नियम विरुद्ध से चलने वाले आप हो. आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपका क्रियाक्रम क्या है, आपके रीति रिवाज क्या है. आप इस ढंग से करोगे पूरे संपूर्ण कलीसिया में इसका मैसेज जाना चाहिए. इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ. और आप आइंदे से इस टाइप की हरकतें ना करें. और दूसरी बात, आप जो है शाहजी बेबी के नाम से आपने जो सिग्नेचर किया है ये आपके लिए बहुत घातक रहेगा. ये आपको 400 BC के अंदर में आपका प्रकरण बनेगा और आप आगे चलकर कहीं भी रहोगे इधर दुर्ग में आप आओगे. क्योंकि आप इतना मजाक मत समझिए. क्योंकि आप जिसके चक्कर में आकर आपने ये गंदगी की है उसका सज़ा आपको भुगतना है. ये जो कार आपने खरीदवाया है,
आपको कौन से नियम से आपने बजट पास करके करवाया, बताइए मुझे। आपको नहीं पता था ये सब? आपको थियोलॉजी में नहीं पढ़ाए थे, कॉलेज में नहीं पढ़ाए थे कि बजट बगैर बजट का नहीं खरीदना है? हैं? आपको से उस समय आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ाया गया था? आपको पढ़ाया गया था? हमारे लड़कों को भी आप बिगाड़ रहे हैं, गलत काम करके चमचागिरी करना सिखा रहे हैं उनको, हैं? तो ये सब चीज़ें आप मत कराइए, हैं? आप यहाँ के आदमियों को बेवकूफ़ मत समझिए, सब आदमी समझदार हैं, और सबको सबके साथ आप गलत काम मत कराइए। आप ऐसे ही जाओगे, जगह जगह जाओगे तो ऐसे ही काम करोगे। तो इसलिए मेहरबानी करके कलीसिया के अंदर में रहते हैं तो आप पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से सेवा करिए। आपको कोई भी ग्रुप रहे, हर कलीसिया में 2-2 3-3 ग्रुप है, हैं? लेकिन आप वहाँ पे क्या वहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं? वहाँ पे कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाओगे आप, हैं? ईश्वरी भक्ति से आपको जीने के लिए आपको जीना है। आप क्या सब्सक्रिप्शन देते हैं? आप 1 रुपया सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आप, हैं? आप दशांश दे रहे हैं? आप संख्या ले रहे हैं ना स्केल के हिसाब से? कितना सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आप हमारे पल्ली को? कितना दशांशम दे रहे हैं आप? दशमांश कितना दे रहे हैं, बताइए मुझे, हैं? ना तो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, ना दशमांश दे रहे हैं, ना कुछ देते हो। फ्री का खा रहे हो, फ्री का कमा रहे हो, और उसके बाद में ऊपर से हमारे सर पे भी चढ़ोगे। विश्वासी लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, इसलिए आज तक आपको कुछ बोला नहीं है। और आज तक पहली बार आपको ये मालूम होना चाहिए, बिलाई छोड़ने के पहले ये सब आपको पता होना चाहिए क्या बोला जा रहा है। आप अपनी मर्जी से आप नहीं करें, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, जनता को भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। दोबारा इस टाइप की हरकतें ना करें। ये जो कलीसिया के अंदर में टोट फोड़ का काम जो करते हैं ना, ये सब काम ना आपको शोभा नहीं देती। आपको या तो फिर छोड़ दीजिए, आप प्रीस्टहुड आप छोड़ दीजिए, पादरी का पद छोड़कर आप आ जाइए हमारे साथ यहाँ पे राजनीति करने के लिए। आप 2-4 आदमी को पकड़ लिए, उसके बाद में राजनीति करें, और उसके बाद में हमको सब मिल जाएगा। जाते वक्त हम लोगों के साला हाथ भर के हम लोगों को नोट पानी मिल जाएगा, हैं? और एक आध अंगूठी भी मिल जाएगा, चले हम अपने, हैं? क्योंकि परंपरा हमारी ऐसी है ना, मस्का मार काम है। गलत काम में सब सपोर्ट करोगे, और जो स्कूल का एम्प्लॉय बनोगे, और उसके बाद चर्च के जनरल बॉडी में बैठोगे। शर्म नहीं आती? कितने बार बोले नहीं बैठना, है? यहाँ पर PM मैथ्यूस फादर जो थे 1970 में, उस समय ये लड़ाई झगड़ा हुई है हमारे फादर लोग के द्वारा। उस समय से अब लोगों ने निर्णय लिया है कि जो पादरी स्कूल में एम्प्लॉय है, वो व्यक्ति हमारे चर्च और स्कूल के आम सभा में वो नहीं, अध्यक्ष नहीं बन सकते। तब हमने फादर के पुन्नुस को यहाँ पे पदस्थ किया था। वो उस तब से वो परंपरा नियमित रूप से चल रही है। इसके पहले बाद में गीवर कड़विल अच्छन का फादर करके एक फादर आए थे, उनको कभी बैठने नहीं दिए। उसके बाद में ये जो जोशन फादर आए, हम लोग को नहीं बैठने दिए। उसके बीच में एक और फादर आए थे, उसको भी हमने बैठने नहीं दिए। आप क्यों उसके बैठ रहे हो? जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप क्यों घुस रहे हो, बैठ रहे हो, कमेटी में बैठ जा रहे हो, हैं? आम सभा में बैठ जा रहे हो और अपना अभिप्राय बता रहे हो, बिशप को जाके हमारे खिलाफ चुगली कर रहे हो। ये सब शोभा नहीं देती आपको, सब हमारे कान तक आ जाता है। ये आपको अपनी पादरी, अपनी मर्यादा पादरी के गुडविल में रहिए। आप जो हरकत करते हैं सब कान तक आता है। इसलिए मेहरबानी करके इस टाइप की हरकत ना करें। अपने पद की गरिमा बना कर रखिए, और समाज में आप अच्छे पादरी के रूप में आप गिनती में आने के लिए कोशिश करिए। और ये जो उपवास है, आपको और आपको परिवार को अच्छा बने, उसके लिए कोशिश करिए। जनता को गलत धारणा है, गलत चीज़ें मत सिखाइए। आपको अपनी पादरी, अपने प्रीस्टहुड को आपको मेंटेन करने की कोशिश करिए। नियम विरुद्ध काम मत करिए। आप अगर आम सभा के कोई निर्णय के आपको काम नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, जिस ढंग से मेरे को पनिशमेंट दिए 2010 में, जिस पनिशमेंट को कंप्लीट हो गया, उसके लिए आपने मेरे को 2024 में पनिशमेंट देने के लिए आपने जो प्रयत्न किया है, और जिस तरह मेरे जो करस्पॉन्डरशिप को जो आपने बिशप को जाके बोल के जो है मेरे नहीं देने की बात कर, मेरा हाथ और पैर दोनों उसमें था, इन्वॉल्व था करके आप बोल रहे थे ना, मिस्टर CB जॉन को बोले ना आपने 24 तारीख को। तो वो जो है, ये सब हरकतें बंद करिए। इस टाइप से आपको शोभा नहीं देती। ये शब्द बोलना और ये बातें करना आपको शोभा नहीं देती है। आप बोले ना, इस 24 तारीख को शाम को बोले ना आपने कि എൻ്റെ കൈയും കാലും രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു സാംശ ഷോമേലിനെ करस्पॉन्ड आकर है। तो वो आप पहले बोलना था, तो फिर मैं बताता आपको, है। तो ये चीज़ें, ये सब आपको शोभा नहीं देती। किसकी घमंड से और किसकी ताकत से आप ये सब बोल रहे हैं?
हैं? क्यों बोल रहे हैं ये सब आप? और आप बोल चाहते हो कि हम लोग पूरी तरह से आपको पृष्ठ मान के आपको ये करें? हैं? ये सब आपको चोला पहन लेने से पृष्ठ नहीं होता है? आपको तो इसीलिए यशायाह का बुक में 56वां अध्याय में 9 से लेके 12 में बोला है, भूखे मरभूखे कुत्ते बोला है यहोवा परमेश्वर ने आप लोग को। ऐसे लोग को बोला है, जो स्वार्थी लोग हैं ना उनके लिए बोला है, जो लालची लोग उनके लिए बोला है, जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके लिए बोला है। तो उसमें आप अपना गिनती आता है कि नहीं देख लीजिए। मैंने नहीं बोला ये चीज़, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहोवा बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि मरभूखे कुत्ते। इसराइलियों, उस समय इसराइलियों के अगुओं को बोला है, वो हमारे को भी लागू होती है। आज के दिन में वो हमारे लिए भी लागू होती है, क्योंकि हम उसी को पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब 56वां अध्याय 9 से लेके 12 पढ़िए। हाँ, मरभूखे कुत्ते बने हम लोग, उसके हिसाब से सुधर जाओ। मरभूखे कुत्ते बनना बंद करो और अपने ईश्वर को ज्ञान करके परमेश्वर के नाम से या उपवास के दिन में अच्छा नबी बन के, अच्छे याजक बन के, अच्छे सबको अच्छे ढंग से उसको लीडरशिप करिए। आपके अच्छे वचनों से हम लोगों को उद्धार होना चाहिए। आपके अच्छे वचनों से हम लोगों का समाज का कल्याण होना चाहिए, कलीसिया का उद्धार होना चाहिए। आप उसके लिए प्रयत्न करो, ना कि ये सब गंदे कामों में वहाँ लग के आप अपनी जवानी को ख़राब कर रहे हैं। अभी तो जुम्मे कितने 4 दिन नहीं हुए आपकी सर्विस, अभी तो बहुत लंबी सर्विस है। और इसी टाइप के आप करोगे, आप कभी शांति से नहीं रहने वाले, अशांत रहोगे ज़िंदगी भर, यही आपका ज़िंदगी रहेगा। तो इसलिए ऐसे मरभूखे कुत्ते बनकर ना रहकर आप जो है पवित्र आत्मा से ग्रसित होकर आप अपने आप में एक अच्छे याजक बनने का आप जो हम लोगों को जो हमारा सभा ने सिखाया है उसके अनुरूप आप चलने की कोशिश करिए, वरना आपको ये बहुत कभी फलने वाला नहीं है। ईश्वर आपको दंड देगा ही देगा, और उसमें कोई संदेह नहीं है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप कोई भी है, ऐसे लोगों को कभी ईश्वर नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए हाँ, हम लोग इस जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग हैं। आज उसके अनुयायी लोग, उसके सेवक हैं हम लोग, और आप हमारे अगुए हो। उस अगुए के हिसाब से आप रहिए, तो आपको ईश्वर बहुत बरकत देगा। अन्यथा आप इस टाइप की हरकत तो सीखोगे और यही तरीका सीखोगे तो आपको भगवान ही बचाए। और मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता, जो बाइबल बोला है वो तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, फिर भी मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है। उतना मैंने कह दिया। उसके लिए मेरे को जो भी मुझे मुंह से कोई शब्दों की गलती उच्चारण हुआ होगा, चूँकि मेरी अपनी वेदना और तकलीफ के कारण मैंने इतना बताया, उसके लिए मैं सदैव माफ़ी चाहते हुए ये जो मैंने जितनी बोला उसको थोड़ा दिमाग में रख के आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। नमस्कारम, जय यीशु मसीह की। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗോഡ് ബ്ലസ് ടു ഓൾ. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇനി ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത് തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.